یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے. فلمی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن تین سلمان، شاہ رخ اور عامر کو سلیوٹ بس ایک بات کے لیے کہ جب ہندوستان کا مہانائک ایک قاتل کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا تو ان تینوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں فلسطین کے قاتل کے ساتھ سیلفی لینے نہیں جاؤں گا. سلام کرتا ہوں. سعودی عرب کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، جب نظر دوڑاتا ہوں چاروں طرف ایک اللہ اور ایک رسول کی دہائی دینے والے تمام ممالک کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے. ایک بات سے امید بندھی تھی، وہ امید ابھی بھی قائم ہے. اللہ کرے وہ امید اور بڑھے. اے میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے رہنما بھی سنیں. ہلو میں دانش، اس ویڈیو کو، اس نظم کو ضرور سنیے گا. یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بول دوں کہ آئی لو محمد، اس بات کو لے کر کے ابھی بیتے دنوں میں عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں نے ایک بینر چھپایا. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چلن نیا ہے، شکایت درج کی گئی. اس کے بعد میں اس دن تو پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لگ بھگ 3-4 دن بعد 15 لوگوں کے نام FIR درج کر لی. اس کے بعد میں ایک آکروش ہوا، لوگ اس کی DP لگانے لگے، ویڈیوز شیئر کرنے لگے. تمام ایسے ویڈیوز شیئر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ظلم ہے، اگر جو بول رہا ہوں آئی لو محمد، اگر یہ ظلم ہے تو میں اپنی آخری سانس تک میں یہ کہتا رہوں گا آئی لو محمد، آئی لو محمد. چلیے کریے میرے نام FIR. تو اس طریقے سے سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیو شیئر ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، سنا ہے، تو ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا آئی لو محمد، آئی لو محمد. اگر یہ ظلم ہے تو میں بھی اپنے اس DL گولڈن نیوز چینل پر یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ظلم اگر ہے تو یہ ظلم میں اپنی آخری سانس تک کہتا رہوں گا، کرتا رہوں گا آئی لو محمد. آئیے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی یہ نظم اگر پسند آ جائے تو اپنے اور دوستوں میں جم کر کے شیئر کریے گا. اور ایک بار اس ویڈیو کو، اس نظم کو ہم سنتے ہیں مل کر کے. یہ میری بس قوم کے یہ میری قوم رہنما کے بھی سنے. فلمی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن تین سلمان، شاہ رخ اور عامر کو سلیوٹ بس ایک بات کے لیے کہ جب ہندوستان کا مہانائک ایک قاتل کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا تو ان تینوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں فلسطین کے قاتل کے ساتھ سیلفی لینے نہیں جاؤں گا. سلام کرتا ہوں. سعودی عرب کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، جب نظر دوڑاتا ہوں چاروں طرف ایک اللہ اور ایک رسول کی دہائی دینے والے تمام ممالک کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے. ایک بات سے امید بندھی تھی، وہ امید ابھی بھی قائم ہے. اللہ کرے وہ امید اور بڑھے. کنگ سلمان صاحب کا ایک کام سلام ہے ان کو، ریسیو کرنے کے لیے ریاض ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقت کا سپر پاور پریسیڈنٹ اترتا ہے، ریسیو کرتے ہیں. وہی لمحہ ہے جب اذان گونجتی ہے. کلیجہ تھا، ہمت تھی، ایمان کی ہمت تھی کہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھہرو، نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر چلیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ. کیونکہ آپ دنیا کی سپر پاور ہے، کائنات کی سپر پاور کا بلاوا ہے. بنا اذان کے بعد نماز پورا کیا آگے نہیں بڑھیں گے. اسے ایک بات نے بڑی امید بندھائی تھی. اللہ کرے وہ امید میری قائم رہے اور آگے بڑھے. میں نظم سناتا ہوں صاحب. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے. تھوڑی دیر محسوس کریے گا کہ عمران نہیں ہے مائک پر، کوئی ایک ملک کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے. جس ملک میں اسپتالوں پہ بم برستے ہیں، اسکولوں پر بم برستے ہیں، جس ملک کے قائد یاسر عرفات کو ہمارے دیش کی جو دیوی تھیں، جنہیں اندرا کہا جاتا تھا، جسے وہ اپنا بھائی کہتی تھیں، میں اس ملک کی طرف سے ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. واہ واہ. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک
मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ बहुत अच्छा। लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। वाह के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए नजर थे, आए थे, वाह। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, वाह, वाह। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी वाह। परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हमारी आंखों ने ऐसे मंजर भी देखे हैं रमजान के महीने में कि एक पहाड़ी पर कोक और बियर की बोतलें लेकर बैठे हैं लोग, तोप लगी हुई है, गोले दगते हैं, मासूमों के चीथड़े उड़ते हैं और इधर चीयर होता है। हमारी आंखों ने ऐसा मंजर भी देखा है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साफ कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जहाँ मौजूद हैं, जैसे बैठे हैं, सिर्फ अगले 120 सेकंड मुझे दीजिएगा। जहाँ भी खड़े हैं ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आपकी खामोशियाँ शामिल हो मेरे इन मिसरे में कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस
मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये नज़्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को सुन करके एक बार आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। बात यह है कि मैं फ़लस्तीन हूँ। जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ इजराइल ने किया है, वो पूरे मुल्क में देखा है। मासूम बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, शायद आपने इस सदी से पहले कभी देखा हो। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें यह लिखा था कि इजराइल अगर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हमला करती, किसी जगह पर हमला करती है, तो बमुश्किल 10-15 मिनट देती है। आप चाहो तो उतनी देर में क्या निकाल सकते हो, क्या ले जा सकते हो, उसके बाद भी वो वहाँ पर अपना हमला कर देती है। जो निकल पाते हैं निकल जाते हैं, जो लेकर निकल पाते हैं निकल जाते हैं, उसके बाद भी वो सारा सब कुछ एक मलबे का ढेर बच जाता है। मैंने बीते दिनों में रमज़ान के महीने में बहुत से वीडियो जैसे देखे थे, जिसको अगर आप देख लें तो आप कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। रोज़े की हालत में लोग ऐसे वीडियो थे, खबरें आ रही थी कि घास से रोज़े को अफ्तार कर रहे हैं, घास खा करके शहरी कर रहे थे। सोचो, पानी पी करके लोग गुजारा कर रहे हैं। कब तक पानी पी के गुजारा करेंगे? पानी के साथ खाना का होना बहुत ज़रूरी है। लोग घास खाते थे, पानी पीते थे, किसी भी तरीके से अपने पेट को भरते थे। ऐसी खबरें आ रही थी निकल करके। अगर वो सारे मंजर आपने देखे होंगे रमज़ान के महीने में, और इस नज़्म को उस लम्हे में मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने अपलोड भी की थी अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर। मैं उस नज़्म को सुनते मैं कई बार खुद भावुक हुआ था कि चलो, किसी एक शायर ने कभी तो फ़लस्तीन का दर्द गाया था, और आज फ़लस्तीन की ये नज़्म फ़लस्तीन के हवाले में वहाँ भी इसको सुना जाता है। किसी शायद गिनीज बुक में इस नज़्म को अपडेट किया गया है, शामिल किया गया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, या कहीं भी इस नज़्म को अपलोड किया गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इमरान साहब ने उसको खुद शेयर किया था अपनी ID से। बड़े पैमाने पर इस नज़्म को शेयर किया गया। शायद कहीं पर इनके शब्द लिए गए हैं, किसी एल्बम में इसको शामिल किया गया है, कहीं है। कुल मिला के बात यह है, आप इस नज़्म को सुनने के बाद क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सब मेरे वीडियोस को देखते होंगे, प्यार करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।